मो ना रीताराणी राय। मु जाडुआ उच्च सरकारी प्राथमिक विद्यालय छात्री। मु कहबी कि विदायकालीन उत्सवर जो कथाटा गुरु मानकर कथा। गुरु हेउचंती आमर अंधार आमे अंधार को जी आलोक को नहीं थांती से माने हेउचंती गुरु। आमे एठी षष्ठ रु अष्टम 3 वर्ष जाए जते पाठ पढ़ीचु से माने हमकु शिक्षा सतिकी शिक्षा लाभ करचंती। आमे जतो बेले किछि जानि न थाउ से हमकु गोटे कथा सिखांती केबे तमे कहा सहित सब बेले शृंखलित रहइबो। शृंखला होची मनुष्यर गोटे बाट। तमे पाठ न पढ़ी पार गोटे आगो को तो जीव शृंखला रखिले तो गोटे आगो को जाई परिबो। आउ सार माने भी कहती तमे 4टा रु 10टा रु 4टा पर्यंत तमे केवल आमर छात्र छात्री नुह आमर पुओ झियो आउ आमे तमर बापा माँ सब किछि। आउ आज जिते मु विदाय नहीं कि जाऊँगी अष्टम रु नवम मुझे सबू शिक्षकों ठारू स्नेहपूर्ण पाई से भली नवम श्रेणी रे भी पाइबा चाहूँगी। आउ गोटे कैंपस मध्य रहिले भी एतिक दुख लगुच कि आम से क्लास रे जमी पढ़ी कि मजामस्ती करूँ आउ सेमती हो पार कि ना मुझे भावुची। आउ गुरु मानक तो जिते बड़े विदाय दबा पड़ू से दुख प्रकाश होती कहीकि मोर सर मो ना हूँ साई सुराज दास। मु अष्टम श्रेणी छात्र। आम स्कूल नाम हूँ जाडुआ सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय। आज हूँ विदायकालीन संवर्धना उत्सव। आज आम अष्टम क्लास विदाय नौचु। यह आम बहुत दुखगत कारण। आज जो सार माने जो षष्ठ रु अष्टम पर्यंत 3 वर्ष आमको पढ़े कि आज आमको जिते आनी आमको जो शिक्षा देइचंती से शिक्षा आम यही 3 वर्ष भीतर पाइचु। आज आमर विदाय दिवस हेतु आम अष्टम श्रेणी छात्र छात्री माने बहुत दुख प्रकाश करचु। तेणु नवम श्रेणी की आमर आम नवम श्रेणी की जीवाई आमर आज यहाँ हूँ शेष दिवस। तेणु तेणु आज आम अष्टम श्रेणी विदाय नहीं। तेणु आम सार को अशेष प्रणाम कर। श्री उमाकांत साहू जाडुआ उच्च प्राथमिक विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति। हूँ यही स्कूल रे 3 थर सभापति हो सारी। मु सभापति हबार कौन मोर निजस्व स्वार्थ ना मोर सामूहिक स्वार्थ हूँ स्कूल रे उन्नतीकरण कार्य करवा पिला मानकर भविष्यत उन्नति आड़ को गति करवा। मु जहाँ चाहूली आमर वर्तमान जो टीचर अच्छा गौतम सार हूँ धीरेन्द्र सार हूँ पंडा सार हूँ कि संग्राम सार हूँ एमानकर उच्च कोटि शिक्षा ए शिक्षा बल आम स्कूल यही मु गर्व सहकार कहि एथर आपण मैंने जानिथिबे ये आम जाडुआ यूपीएस सारा ओडिशा रे 4थ स्थान रही बेले जाजपुर एकमात्र स्कूल भाव सी गणित होता। कहीं क्या जोगु ये केवल आमर शिक्षक एवं चतुर्पार्श्व ये जो परिवेश खाली शिक्षा दान करदेले कौन स्कूल डेभलपमेंट हो पार ना। तार चतुर्पार्श्व शिक्षा सांग को अन्यान्य जो जिनस दरकार आमर से जिनस ये प्राय से बहुत प्रचेष्टा माने संपन्न करा जाउछि एवं तांकर नीति गति आचार तांकर बहुत सुंदर स्कूल रे पिला माने मध्य मो थिबा भितरे मु देखुची पिला माने एते श्रृंखलित एठी जीवन यापन करूछंती। काहेकि से केवल घरु जा शिक्षा नहीं आसिले एठी से माने जेतिकी समय शिक्षा दान पाइले एवं ये जो पिला मानकर सारंग सहित तांकर जो कोऑपरेशन कहीं गोटे जड़े यदि बाहर पलि आसे कहीं कहे नहीं ये शिक्षक छात्र सांग मु भावुची से सांग दृष्टि पिला माने जदि एते डेभलप करथांती तांकर संपर्क होची सेतिकी। जदि जड़े छात्र जड़े शिक्षक को अंतर सहित भय करुए तांता शिक्षार भय आसीबो ता मानसिक उपरे चाप पड़ाटा निश्चित। आमर गौतम सारे धीरेन्द्र सारे पंडा सारे आमर संग्राम सारे एमानक पिला सहित एते मिसी जाउचंती मते बहुत आनंद लगुच। आम ये जो चतुर्पार्श्व आपण मैंने देखुवे ये जो बर्तमान जो तैयारी जो पाचेरी फाचेरी सब तैयारी जो माने फ्लावर गार्डन गोटे प्रस्तुत कराऊँगी एवं पछपट को गोटे किचेन गार्डन प्रस्तुत करा बोली आमर प्रपोजाल अच्छी। खेल पड़ियाटी आहरी उन्नतीकरण हम कहीं पिला माने ये जावत्य आम ये स्कूल रे
ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଖେଳକୁଦ ନାଚକୁଦ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବି ଏଥର ଶେଷ, ମୁଁ ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଏଇ ସମ୍ପର୍କଟା ସ୍କୁଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ମୋର ଏ ସମ୍ପର୍କଟା ଏବେଠୁ ମୋର ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଆସୁଥିଲି ଆସିବି, ଯେଉଁଭଳି ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଦାମ ଯାହା କରୁଥିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେମିତି କରିବି। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଆପଣ ନିଜେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ 3 ବର୍ଷ ଜଣେ ସଭାପତି ହେଲେ 3 ବର୍ଷ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାହା ସରକାର ନିୟମ 3 ବର୍ଷ ପୁରିକି 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ମୋର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ହେବାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସିନା ସେ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲ ସହିତ ମୁଁ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିପାରିବି କି? ସେଇଟା ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ କୁମାର ସାହୁ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଜାଡ଼ୁଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର ତ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନେ ଯିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଛୁ, ଯେମିତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନୋଭାବ ନେଇ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାଡ଼ୁଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁବେଳେ ନାଁ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯଦି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବାହାରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ, ଆମର ଛାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲି ଉଠିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଯେ ଶତକଡ଼ା 100% ପିଲା ସବୁବେଳେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଦିଗଦର୍ଶନ ସାର୍ମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯାହା ସବୁ ଏଠି ଶିଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ନାୟକ। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଏବଂ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ସେମାନେ ଷଷ୍ଠରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମରେ ଆଜି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାନେ ଆମର ଏ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷର ପଢ଼ା ଭିତରେ ଏଇ ଦିବସଟିକୁ ଟିକେ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇକି କି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବୁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ, ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଢ଼ିବେନି, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଆମ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା, 2 ତାରିଖଠାରୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠିକି ଯିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର, ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ସେଠି ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଏଠି କିଛିଟା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବେ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ପାଠ ତ ଗୋଟେ ଦିଗ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୋର ସେଠି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଉପଦେଶ? ମୋର ନାମ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ପିଲା 100% ଉପସ୍ଥାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ହିଁ ବିଦାୟକାଳୀନଟା ରଖିଲୁ।
ବିଦାୟକାଳୀନଟାରେ ଯେହେତୁ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ପିଲା ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରହିବେ ନବମ ଦଶମ ଏଇଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି ଏଇଠି ରହିବେ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆମରି ଆଖିରେ ସେ ମାନେ ରହିବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 5ଟା 6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଡେଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଉ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନେଇପାରିବୁନି ସେଇଟା ସେପଟେ ନବମ ଦଶମରେ ସେ ନେବେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଅ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଟିକେ ନାଁ ଟିକେ ସେଠି ଗଲେ ଟିକେ ଯେମିତି ରଖିବ ଯେ ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ହେଇପାରିବ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ